سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالأحد الرقائب يتوي الفلا في غياهب، سلم على أهل المراتب لعلهم يذكروني. أهل الهدى خير سادة، للناس في الخير قادة، حزوا العلا والزهادة، فكلهم ينذروني. يا سيدنا يا المقدام وابنه والحبر العظام، سقافنا شهم الأكرام، نظرة بها واصلوني. يا من في الحال يختور، لمن يناديه ينصر، عمر في الحال يحضر، قرى بها دار كوني. يا العيد روس المكرم، ويا الحبيب المعظم، حدادنا فخر الأفخام، بالله لا تهملوني. يا من بعيد حلو، وذي به الأنس يحلو، بهم على الغير نعلو، من فضلكم أغمروني. يا سيادنا يا أهل زنبال، ومن ببشر قد حال، الخد يا سيادنا جال، هيا اصلحوا لي شؤوني. جودوا علينا بنظرة، تصلح لنا الأمر مرة، وينجلي شوش ومرة، حسنت فيكم ذنوني. يا الله متى غيث يهتول، والموزن بالوادك يهمول، يمسي محول يحول، وتنجلي ذي شؤوني. في حبكم أنا مغرم، صب كئيب متيم، دمعي من البعد أندام، على الخد جراه جفوني. أبيت بالليل سهير، أرعى النجوم الزواهر، ودمعي فوق المحاجر، يحكي تشوش المزوني. إلى متى ذات مدي، فالبعد أحرق فؤادي، جودوا لنا بالوداد سرعا ولا تتركوني، حتى نرد في حماكم
ونهتدي به هداكم ونتلي بأولاكم عن كل شيء وهوني نعرف جميع اللطائف ونتصف بالعوارف والاهتداء والمعارف ندرك جميع الفنون مع الغنى والزعامة والزهد والاستقامة هذا ويحسن ختامه عند اهتضار المنون والخاتم صلوا على أحمد بحر الفضائل محمد مطير بالليل غرد على قضيب الغصون بلا حد رقائب يتوي الفلاثي غياهب سلم على أهل المراتب لعلهم يذكروني. Bismillahirrahmanirrahim. Min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharafin An-Nawawi Ad-Dimashqi fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala radhiyallahu ankum Babu tahrimi libasil hariri ala rijal wa tahrimi julusihim alaihi wa tastinadihim ilaih wa jawazi libasihi lin nisa'. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah muttafaqun alaih. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa lahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah qawluhu la khalaqa lahu ay la nasiba. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah muttafaqun alaih. Wa an Ali radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa dhahaban faja'alahu fi shimali thumma qala inna hadhaini haramun ala dhukurin ummati rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa hilla li inathihim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an nubsil hariri wad-dibaj wa an najlisa alayhi rawahu al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu jawazi lubsil harir man bihi hikkah. An Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil harir li hikkati bihima. متفق عليه. باب النحي عن افتراس جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي مليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي هذا عن جلود السباع أن تفترس. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد حتى كسوتنيه
أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الحديث الصحيحة فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. متصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bab menjelaskan tentang diharamkannya memakai harir atau sutra bagi orang laki. Kemudian juga diharamkan juga duduk di atas harir tersebut. Bukan memakai saja yang diharamkan, namun kalau seandainya ada tempat duduk seperti ini, kemudian dilapisi harir, ya, baik di tempat duduknya atau yang disandari. Bagi seorang laki-laki hukumnya diharamkan. Menyentuhnya itu, bersandarnya saja tidak boleh. Apalagi memakai baju yang terbuat dari sutra. Namun bagi seorang perempuan diperbolehkan. Wa jawazi libasihi lin nisa. Diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk memakai pakaian yang terbuat dari harir. Harir atau sutra itu adalah benang yang paling bagus. Benang yang paling bagus dan itu terbuat dari kotoran ulet, namanya ulat sutra. Ya, di dalam daerah-daerah tertentu itu ada namanya ulat sutra, kemudian diternak, ketika dia mati dan kadang tuh kotorannya itu seperti benang, bikin benang, ya, kemudian diudari, dilepasin satu persatu, dibikin benang sehingga dibikin kain baju tersebut. Namanya kain yang terbuat dari harir. Sehingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwasanya beberapa keindahan di dunia, beberapa keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia itu bersumber dari sesuatu yang menjijikkan. Contoh, madu. Madu dari mana dia keluar? Dari mana madu itu keluar? Dari tempat pembuangan kotoran lebah. Ya. Kemudian kenikmatan di dunia. Ya, kenikmatan di dunia adalah pernikahan. Ketika menikah, mana yang diperlukan dalam pernikahan tersebut? Jalan kemaluannya, yaitu tempat keluarnya kencing. Kemudian selanjutnya adalah harir, menikmati pakaian. Dari mana itu harir? Dari kotoran ulat. Sehingga beberapa kenikmatan di dunia, ya, kenikmatan tersebut yang bersumber dari sesuatu yang hina. Begitu. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW beliau bersabda, la talbasul harir, hei orang laki, diharamkan oleh kalian untuk memakai pakaian dari harir, dari sutra. Ya, dari sutra. Mahal. Ya, tapi untuk laki-laki diharamkan. Kenapa diharamkan untuk laki-laki? Karena kelembutan itu milik perempuan. Sehingga nggak pantas dipakai oleh laki-laki. Laki-laki itu gentle. Laki-laki itu dengan sesuatu yang kasar, sesuatu yang membuat dia memang benar-benar rajulah, kelaki-lakian. Tapi kalau ente memakai baju yang terbuat dari harir, ya, lo bukan laki-laki. Begitu. Ya. Sehingga diharamkan dan tidak boleh bagi seorang laki-laki memakai pakaian yang dari harir, dari sutra. Ya. Fa innahu man labisahu fid dunya, barang siapa yang memakai, seorang laki-laki yang memakai pakaian yang terbuat dari harir, dari sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat.
Kalau orang yang tidak memakai baju yang diperbolehkan ketika di akhirat, berarti orang tersebut tidak masuk dalam surga. Karena di dalam surga tidak ada larangan. Kok dia tidak boleh memakai pakaian harir di surga? Berarti dia tidak masuk surga. Dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi orang yang memakai pakaian harir atau sutra di dunia, dia tidak akan masuk surga. Karena di dalam surga itu tidak ada sesuatu yang diharamkan. Kalau ada sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, berarti orang ini bukan masuk surga. Tidak boleh memakai di akhirat. Berarti orang ini tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, saya mendengar daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, innama yalbasul harira man la khalaqalah. Sesungguhnya yang memakai daripada pakaian harir adalah orang yang tidak memiliki bagian yang begitu besar fil akhirah, di dalam akhirat. Yang dimaksud la khalaqalahu ay la khalaqalahu fil akhirah, tidak memiliki kebahagiaan yang besar atau kebahagiaan di akhirat, dalam arti orang yang seperti ini masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan buat laki-laki. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, ya, sekaya apapun engkau, tetap engkau tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini buat laki-laki. Dan diriwayatkan dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man labisal harir, barang siapa yang memakai harir, memakai pakaian sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak memakainya di akhirat. Bukan makanya di surga, bukan. Lam yalbasu fil akhirah, dia tidak memakainya di akhirat. Kalau dia tidak memakai sutra di akhirat, berarti orang tersebut tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk dalam surga, dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada larangan untuk orang tersebut. Kalau masih ada sesuatu yang dilarang, berarti orang tersebut tidak memiliki bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Berarti orang seperti ini bisa masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW akhadha hariran, ya, mengambil sutra, kemudian ditaruh di tangan kanannya, ya. Kemudian wadhahaban faj'alahu fi shimalihi, kemudian mengambil emas ditaruh di tangan kirinya. Ada harir, ada sutra, dan juga ada emas kanan, ya, sutra di tangan kanannya Rasulullah, ya. Kemudian emas di tangan kirinya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, inna hadzaini, kedua-duanya ini, harir, sutra, dan juga emas, haramun ala dzukuri ummati, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki daripada umatku, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada seseorang memakai pakaian dari harir, kemudian memakai emas, maka orang yang seperti ini keluar daripada kata ummati, kata umat daripada Rasulullah SAW. Orang yang seperti ini, ya, berarti tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Faham? Jadi nggak boleh memakai harir dan juga memakai emas, begitu. Kalau memiliki emas, gimana? Nggak apa-apa, memiliki. Iya. Tapi kalau memakai untuk dipakai itu emas, orang laki-laki tidak diperbolehkan. Cincin dari emas nggak boleh. Kalau cincin dari perak boleh. Ya, cincin dari perak boleh. Tapi kalau cincin dari emas hukumnya haram. Atau kalung, ya, tindik dari emas, ya, apalagi gelang dari emas buat laki-laki hukumnya haram. Kalau ada laki-laki memakai emas, ya, memakai perhiasan emas, lo bukan laki-laki, lo bencong, ya, begitu.
Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, hurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati, diharamkannya memakai sutra dan juga emas atas kaum laki-laki daripada umatnya Rasulullah SAW, wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan itu semua bagi kaum wanita, dihalalkan untuk memakai bagi kaum wanita. Nah, kaum wanita ketika memakai untuk apa? Untuk berhias, untuk memperindah. Untuk siapa engkau memakai perhiasan? Untuk apa engkau berhias diri? Untuk siapa engkau lakukan itu semua? Ada pertanyaannya. Memang diperbolehkan emas dipakai, harir dipakai, tapi ketika engkau memakai perhiasan, untuk siapa engkau berhias? Ketika engkau memakai harir, untuk siapa engkau memakainya? Siapa ya? Ya, apa tujuanmu memakai itu semua? Begitu. Kalau hanya untuk sekedar perhiasan, ya ketahuilah perempuan yang salihah adalah perhiasan yang terindah di dunia. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kenapa perempuan gak perlu dengan perhiasan emas? Kenapa gak perlu dengan keindahan dari harir? Ya, dia keindahan yang sempurna adalah kesalehannya. Ya, kelembutan yang diperlukan bukan dalam pakaian, tapi yang diperlukan daripada kelembutan daripada akhlaknya perempuan tersebut. Begitu. Paham kan? Jadi kelembutan yang apa? Kelembutan sikapnya, kelembutan sifatnya, yang itu yang diperlukan daripada perempuan. Keindahan bukan perhiasannya, yang diperlukan keindahan adalah akhlaknya yang mulia, kesalihahannya itu yang diperlukan. Gitu. Wan Hudzaifah ibn al-Yaman, diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Termasuk daripada sahabat yang dikasih tahu oleh Rasulullah tentang nama-nama orang munafikin. Ya, ketika turun ayat la tusalli alaihim, Rasulullah tidak diperbolehkan untuk sholat kepada orang-orang munafikin. Tidak boleh Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan nama-nama orang tersebut kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Sehingga kalau seandainya orang tersebut mati, meninggal dunia, ya, maka Rasulullah SAW tidak mensolati. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman tidak mensolati. Namun Rasulullah SAW tidak melarang para sahabat mensolati orang itu. Perbedaannya, ya, al-ahkam bil-zawahir. Rasulullah SAW menghukumi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memerintahkan kepada sahabat, shallu ala ikhwanikum, salatlah kalian kepada atas sahabat kalian. Secara zahirnya mereka muslim di tengah-tengah mereka, ya, secara zahirnya, sehingga Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada para sahabat untuk mensolatinya. Sedangkan Rasulullah SAW mengetahui hakikatnya karena dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman ini termasuk sahabat yang mengetahui nama-nama itu. Ya, nama-nama itu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau kadang nanya sama Sayyidina Hudzaifah. Ketika Sayyidina Hudzaifah ada orang meninggal dunia, ya, ada tuhmah dia munafik atau enggak, lihat Sayyidina Hudzaifah mau salati apa enggak. Sayyidina Umar ngikut Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman. Oh, mensolati. Sayyidina Umar mensolati. Kalau seandainya tidak mensolati, ditanya kenapa tidak mensolati, apakah ada uzur syar'i atau enggak. Kalau seandainya tidak ada uzur syar'i dan Sayyidina Hudzaifah tidak mensolati, Sayyidina Umar tidak mensolati orang tersebut. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman termasuk orang yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, rahasia-rahasia siapa itu orang munafikin. Namun Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman tidak menyampaikan kepada para sahabat, tidak menyampaikan. Ini rahasia dari Rasulullah, sehingga tidak disampaikan kepada para sahabat. Oh, ini munafik, ini nggak boleh disalatin, enggak. Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman untuk dirinya sendiri. Ya, begitu. Beliau mengatakan, nahanan Nabi SAW an nashraba fi aniyati dzahab wal fiddah. Rasulullah SAW melarang kepada kita
untuk meminum dari tempat yang terbuat dari emas ataupun dari fiddah perak. Ya. Kalau mau minum, minumlah dari gelas. Baik itu terbuat dari beling, terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari apa lagi? Kaca, itu diperbolehkan. Aluminium, besi boleh dipakai. Tapi kalau tempat minum itu terbuat daripada emas, daripada fiddah perak, maka hukumnya haram digunakan untuk minum. Hukumnya haram. Minum boleh-boleh saja, minumnya boleh, pekerjaannya itu haram. Pekerjaannya haram. Kenapa? Karena minum dari tempat yang terbuat dari emas atau perak, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Wa na'kula fiha, diharamkan juga makan dari piring terbuat dari emas atau perak, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Wa an lubsil harir wad dibaj, juga diharamkan untuk memakai harir sutra. Wad dibaj sama sutra juga, nggak boleh. Wa najlis alaih, kita dilarang juga untuk duduk di atas sutra. Jadi sutra nggak kita pakai, tapi sutra kita gelar, kemudian kita duduk di atasnya, hukumnya pun haram. Hukumnya haram. Begitu. Ya. Jadi itu semuanya untuk perempuan. Ya. Untuk perempuan, keindahan itu tuh ya, kalau perempuan mau pakai emas monggo, pakai harir sutra monggo, tapi yang laki-laki jangan. Ya, harus menunjukkan sifat rajulah, kelaki-lakiannya. Ya, begitu. Kemudian disebutkan juga kalau seandainya ada darurah, boleh enggak memakai harir? Darurat. Nah, Rasulullah SAW pun pernah memberikan rukhsah kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Rasulullah SAW menyebutkan likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam. Setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia. Kata Rasulullah, wa hawari, pengikut serta setia saya Zubair bin Al-Awwam. Ya, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam belum menikah dengan putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Menikah dengan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar Siddiq, kakak daripada Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah. Begitu. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, bukan begitu juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, untuk diperbolehkan Rasulullah untuk memakai harir lihikatin bihima, karena ada penyakit gatal di badannya Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk daripada sahabat al-mubasysyaruna bil jannah yang mendapatkan kabar gembira surga daripada Rasulullah SAW. Begitu. Begitu. Ya. Kalau ada hikah, ada gatal, boleh. Kalau pakai kain dulu kan tebel-tebel, kasar-kasar. Jadi kalau seandainya pakai kain tersebut tambah gatal, ya, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk memakai harir karena lembut, sehingga kalau pakai gatal-gatal dan lembut itu jadi nggak gatal lagi, begitu, nggak gatal. Ya, ini dia perbolehkan karena ada rukhsah, ada udzur syar'i yang membolehkan hal tersebut. Kemudian dilarang juga untuk iftirashi juludin numur wa rukubi 'alaiha. Kita tidak boleh memakai kulit binatang buas. Kulit binatang buas. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la tarkabun khazza walan nimar. Jangan engkau menunggangi atau memakai al-khaz sutra, walan nimar, dan juga bulu macan.
Ya binatang buas, macan, harimau kan bagus-bagus dikulitin, kemudian kulitnya itu disamak sehingga dibikin permadani. Nah, permadaninya itu kalau terbuat dari kulit hewan binatang buas tersebut itu dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Ya tidak boleh karena ada sedikit kesombongan dalam diri orang tersebut. Ya kalau seandainya dibikin seperti ini tempat duduk kemudian dari kulit harimau kan sangar tuh ya. Kemudian sini juga sehingga ada sedikit kesombongan di situ. Ya, tidak boleh tuh, dilarang oleh Rasulullah. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abil Malih dari abihi bahwasanya Rasulullah SAW beliau melarang anjulu disiba ya dari kulit binatang buas, nggak boleh ya binatang buas. Kalau kambing boleh. Kalau kambing itu habis nyembelih kambing ya dibikin boleh, itu binatang biasa. Tapi kalau binatang buas nggak boleh begitu ya. Tidak diperbolehkannya karena ada sedikit kesombongan ya di dalam hati orang tersebut. Sehingga dalam riwayat yang lain naha an juludi siba antuf tarasya. Ya Rasulullah SAW melarang dari kulit binatang buas untuk digelar, untuk dijadikan karpet. Mau karpet seperti ini nih karpet nih. Ya, jadi kain dari seperti ini monggo silahkan. Tapi kalau seandainya karpet itu ya terbuat dari binatang buas, maka hukumnya haram untuk diduduki. Ya. Nah, kalau seandainya ya itu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang laki-laki ya diharamkan. Kalau buat perempuan boleh begitu. Adapun yang as-sibah umum tidak boleh. As-sibah diharamkan secara umum baik laki-laki maupun perempuan karena Rasulullah SAW melarangnya begitu. Kemudian ketika memakai baju baru bagaimana, apa yang diucapkan, atau sendal baru ya atau celana baru, baju baru, sarung baru, apa yang diucapkannya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza istajadda thawban samahu bismihi. Rasulullah SAW ketika memiliki baju baru itu Rasulullah SAW memberikan nama kepada baju tersebut. Baju-bajunya Rasulullah dikasih nama ya, kasih nama ya, bahkan imamahnya Rasulullah dikasih nama sahab ya. Rasulullah SAW memiliki imamah hitam, kemudian dikasih namanya sahab. Kemudian imamah itu diberikan kepada Sayyidina Ali ya, ja'a Ali ma'a atau minas sahab begitu. Datang Ali dari dia memakai dengan sahab. Sahab itu bukan awan, bukan, tapi yang dimaksud adalah sahab itu nama imamah yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW memiliki barang, memiliki sesuatu, bahkan hewannya Rasulullah itu ada namanya, baik itu onta atau bigal atau keledai ada namanya ya, ada pedang ada namanya, baju ada namanya begitu. Semuanya yang berkenan dengan Rasulullah ada namanya ya. Ketika Rasulullah SAW memiliki baju baru samahu bismihi ya, kasih nama oleh Rasulullah SAW, dikasih nama samahu bismihi imamatan thawba imamatan, baik itu imamah atau gamis atau rida ya, Rasulullah SAW memberikan nama tersebut. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, segala puji bagimu, anta, engkau yang memakaikan ini kepadaku. Baju ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala ya. As'aluka khairahu, saya meminta kepadamu ya Allah kebaikan baju ini, wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan yang dibuat oleh baju ini ya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan baju ini, wa syarri ma suni'alah, dan keburukan yang akan dilakukan atau dibuat oleh baju ini.
Begitu diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Oleh karena itu ketika memiliki baju baru baca ini. Alhamdu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Kalau di dalam Zakhirah apa itu? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini di dalam Zakhiratul Musyarrafah disebutkan doa itu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Lebih sempurna lagi ditambah kalau baju baru lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Insyaallah diberikan kebaikan dalam baju tersebut. Kemudian disunahkan ketika memakai baju atau sendal atau yang lainnya disunahkan untuk memakai melalui yang kanan terlebih dahulu. Kalau sendal kaki kanan dulu, nyopotnya kaki kiri dulu. Kalau pakai baju kanan dulu, kemudian nyopotnya tangan kiri dulu. Termasuk daripada menyopot dan memakai adalah ketika kita menyingsingkan baju. Kadang kita mau wudu, kadang kita mau makan, belum sempat menyopot baju, kita mau wudu, atau kita mau makan. Ada caranya. Kalau mau menyingsingkan, maka singsingkan dari menyingsingkan. Kalau membuka itu buka, ini menggulung, singsingkan baju, singsingkan lengan bajumu. Begitu. Kalau menyingsingkan atau menggulung, maka mulai dari kiri, dari sini. Digulung kan, begini, baru kanan. Ya. Karena seperti membuka. Makanya ini telah dijelaskan oleh guru kita Habib Ahmad juga. Ya. Karena seperti membuka. Jadi kiri dulu baru kanan. Tapi kalau setelah selesai makan, setelah wudu, kita mau mengembalikan itu mulai dari kanan. Karena seperti kita pakai. Kalau pakai tangan kanan, baru kiri. Ya. Kalau menggulung kiri dulu baru kanan. Tapi kalau mengembalikan kanan dulu baru kiri. Begitu, sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau memakai sandal, sandal memakai itu kanan dulu. Kalau mencopot kiri dulu, faham? Ya, kalau memakai kanan dulu, kalau mencopot kiri dulu. Kalau seandainya kita mau masuk ke dalam majelis, kita mau masuk ke dalam masjid, kita disunahkan kaki kanan, bukan kaki kiri. Ya. Iya. Kalau seandainya kita mau nyopot sendal. Kita pakai sendal nih kan? Ya, seumpama nih pakai sendal. Kita mau nyopot. Ketika nyopot kiri. Nah, ketika nyopot kiri jangan langsung masuk masjid. Tapi sunnahnya kan kita sunnah masuk pakai kaki kanan. Bukan berarti mencopot pakai kaki kanan dulu, enggak. Tapi copot sandal kita, kemudian kita injek dulu sini sandal yang kiri, kemudian kaki kanan kita keluarin, masuk lewat kaki kanan. Paham? Ya, ini jarang dipraktekkan. Jadi kalau mau begitu juga mau keluar. Kalau mau keluar dari masjid, dari musholla, dari majelis, keluar kaki kiri, kemudian baru kaki kanan. Kalau sudah sandal kita siap di depan musholla, di depan masjid kita, ya kita keluarkan kaki kiri dulu. Bukan kita pakai sandal, tapi kita injek dulu sandalnya, kemudian kaki kanan keluar, kemudian pakai sandal dengan kaki kanan, baru kaki kiri masuk sandal. Paham? Itu sunnah. Jadi tetap keluar dari majelis dengan kaki kiri,
memakai sandal tetap pakai dengan kaki kanan. Begitu. Jadi diinjek dulu sandalnya yang kiri, kemudian kaki kanan dimasukin, baru sandal kiri dimasukin. Sunnahnya seperti itu. Perhatian dalam sunnah. Kalau hal yang kecil belum kita bisa mengistiqomahkan, belum kita menjalankan, maka jangan berharap kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Ya, dari yang terkecil akan membesar. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu. Tapi kalau langsung yang gede, ya ditancepin, kena angin, hilang jadinya. Begitu. Paham ya? Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa meniru, bisa mencontoh, bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebiasaan kita, adat kita, ibadah kita, sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamin nabiyyin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذرت بحول سرنا لسوانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إذا أردت منانا يا رب ما كتوصف بمحمد يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما بكيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت روانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فانهد بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظر الجمال عيانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا هاموا بإشكادهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا منانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا
جامعا لدعانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا كرر لسمع ذكرهم وحديثهم تامل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا اغفر لنا يا جامعا بدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا يا رب مكة والشفا بمحمد اغفر لنا يا سامع دعانا. فتح يقول سؤالك الحضور رحمة الله رسول الله محمد بن عبد الله الشيخ أبو بكر بن سلمة وسلم فريم جميع الأرض رحمة الله جد الحمد الله فالحمد لله وليه وسلم فريم جميع الأرض وحولنا وديكم ومزانا وتمسلمين أجمعين أن الله دخل شيئا برحمة المغفرة ونرجعهم الجنة وأن الله ينفعنا بما علمنا يعلمنا بما ينفعنا ويرزقنا لما ينفعنا من شر لما قريبها على هذه النية ولا كلمة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نقيم هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وكربت لنا في ديننا هل كنت أنت وذكر وفقهم لما ترتدي قولا وفيلا الكرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونقبى كل شر ربنا واسل لنا كل شؤون بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء والأصحاب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من الخلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمه فضلا وجودا المنة لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه داد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.